गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अज आप पढ़ांगे सुतंत्रता समय भारतीय अर्थ व्यवस्था दीयां विशेषतावां। जिमें कि बच्चों तुहानूं पता ही है कि साडा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी नूं आज़ाद होया। इस तो पहलां यह इंग्लैंड अते उसकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पक्षपाती नीतियां राहीं अते इंग्लैंड ने साडे देश नूं सोने की चिड़ी तो लक्कड़ की चिड़ी विच बदल दिता। अंग्रेज़ां दे आउण तो पहलां साडा देश काफ़ी खुशहाल सी। इस देश विच कच्चा माल बहुत सी, बहुत सारे साधन सन। इस करके ही अंग्रेज़ इस वल आकर्षित होए। तो हौली हौली उन्होंने इस तरह लुटिया, 200 साल लगभग लुटिया, अजिहियां नीतियां अपनाइयां कि साडा देश बिल्कुल ही अर्ध विकसित जां आपां कह दईए कि पछड़िया होया बन गया तो लक्कड़ की चिड़ी ही बन गया। तो असीं देखिए विशेषतावां पढ़ते हैं, तुहानूं पता लगूगा अर्थ व्यवस्था दीयां विशेषतावां। अर्ध विकसित अर्थ व्यवस्था, अंडर डिवेलपड इकोनमी। साडी जिहड़ी 1947-48 विच जिहड़ी साडी अर्थ व्यवस्था सी अंग्रेज़ां दे चले जाण तो बाद, उस दे विच की होया, साडा देश गरीबी नाल, बेरोज़गारी नाल, खेतीबाड़ी ते योग पछड़े होए सन। गरीबी सी, बेरोज़गारी सी, जीवन का पੱਧਰ नीवां सी, बेसिक लोड़ां नहीं सी पूरीआं हो रहीआं। इस करके असीं इस नूं कहांगे अर्ध विकसित अर्थ व्यवस्था। तो 1947-48 विच प्रति व्यक्ति आमदन सिर्फ 230 रुपए सी। बच्चों ये भी एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो असीं अर्ध विकसित अर्थ व्यवस्था वो हुंदी है जिथे प्रति व्यक्ति आमदन बहुत घट होवे, गरीबी होवे, बेरोज़गारी होवे। इस प्रकार दूसरा पॉइंट है गतिहीन अर्थव्यवस्था, स्टैगनेंट इकोनमी। बच्चों वो हुंदी है देखो गतिहीन मतलब कोई गति ही नहीं। किस दी गति नहीं हैगी? विकास ਜਾਂ ਤਾਂ है ही नहीं ਜਾਂ ना मात्र है, बिल्कुल थोड़ा बहुत। ਜਦੋਂ विकास की दर कहिए ਆਪਾਂ 0% ही होवे लगभग। 1860 तो जे देखिए ਅਸੀਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ विकास दर है 0.5% सी। 1925 तो लैके देखिए 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ विकास दर ਜਿਹੜੀ ਉਹ -0.1% रही, नैगेटिव सी। तो इस तरह असीं कह सकते हैं कि साडी अर्थव्यवस्था स्टैगनेंट मतलब की सीगी, स्टैगनेंट इकोनॉमी सी। उस तो बाद जिहड़ी साडी अर्थव्यवस्था की एक होर विशेषता की है, खेती आधारित अर्थव्यवस्था पछड़ी हुई, बैकवर्ड एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी। बच्चों साडी खेतीबाड़ी देखो नाम तो पता लगता है, खेतीबाड़ी पछड़ी हुई सी, पर अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट किस ते सी? खेतीबाड़ी ते निर्भर सी। 80% लोग जनसंख्या ते निर्भर सन, जनसंख्या खेती ते निर्भर सी। ये कई किताबां 82% भी लिखा हो सकता। बच्चों 1-2% इधर उधर डाटा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लेखकों ने अलग अलग सोर्सिस लेते होंगे ने। सो 1-2% नाल कोई बड़ा डिफरेंस नहीं पैंदा। कुल उत्पादन में 55% योगदान GDP साडे देश में खेतीबाड़ी 55% योगदान दे रही सी कुल घरेलू उत्पादन में, GDP ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट में। देखो जनसंख्या 80% लगी है, योगदान 55%। ਇਹਦਾ मतलब साडी खेतीबाड़ी किन्नी पछड़ी हुई सी। पछड़ी हुई तकनीक मतलब ना उदों ट्रैक्टर सन, ना आधुनिक बीज सन, ना कंबाइनां सन। इस तरह नाल होण वाले जो साधन है वो बिल्कुल ही नहीं सन। सिंचाई सहूलतां की घाट सी। हुण भी तुसीं देखदे हो कई पुल जां हले भी अंग्रेज़ां दे बनाए हुए चल रहे ने। साडे सरकारां ने सिंचाई का भी जिहड़ा है उस समय थोड़ियां बहुतियां नहरां जो चलाईयां सन, अंग्रेज़ां ने आपदे हितां लई चलाईयां सन। 1947-48 विच अनाज का उत्पादन 527 लाख टन सी सिर्फ, जो कि देश के मंग मुताबक बहुत घट सी। खेती उत्पादकता घट सी। बच्चों प्रोडक्टिविटी नूं समझो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, खेती उत्पादकता की हुंदी है? उत्पादकता का मतलब 1 हैक्टेयर दे विच तुसीं कितनी फसल पैदा करते हो। मान लो 1 हैक्टेयर दे विच अमेरिका 1000 कुंटल फसल पैदा कर रहा है, भारत 200 कुंटल कणक पैदा कर रहा है मान लो, तो वह साडे नालों 800 कुंटल कणक वध पैदा कर रहा है। इस करके साडी प्रोडक्टिविटी घट सी। ठीक है, जिमें कणक की औसत उत्पादकता 662, झोने की 668 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर, जदों कि यही जापान वर्गे देशों में लगभग 4000 किलोग्राम सी। तो इस तरह असीं कह सकते हैं पछड़ी हुई खेती सी अर्थव्यवस्था, पछड़ी हुई खेती। इस तो इलावा साडे जिहड़े जिमीदार प्रणाली सी, होर कई तरह दीयां अजिहियां प्रणालियां सन, जिस करके साडी जिहड़ी अर्थव्यवस्था वो बहुत खेती आधारित होकर पछड़ गई सी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛੜਾਪਣ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੇਖੋ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਓ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਸਤਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਸੰਖਿਆ 1921 ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀ, 25 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ 1947-48 ਵਿੱਚ ਇਹ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1921 ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਮ ਦਰ ਦੇਖੋ 41 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ, 27 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ, ਮਤਲਬ 1000 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 41 ਦੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 27 ਮਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ 14 ਦਾ ਮਤਲਬ 1.4% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਭ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ 230 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ 7% ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖੂਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਉਣਾ। 90% ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। 2100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਸੀ। 430 ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 125 1939-40 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 308 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1947-48 ਦੇ ਵਿੱਚ। 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਭਾਜਨ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 82% ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ 77% ਖੇਤਰਫਲ ਮਿਲਿਆ, 5% ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਖੇਤਰਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲਿਮਟਿਡ ਫੋਰਨ ਟਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ 792 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ
ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ, ਅਨਾਜ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਯਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ, ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨਾਲ 50% ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਆਯਾਤ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਬਾਕੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਚ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਬਾਕੀ ਆ ਜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਈਨਸ ਆਯਾਤ ਕਰਕੇ 403 ਅਤੇ 399 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ 1947-48 ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।